شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. بحریہ ٹاؤن، سندر، ازمی ٹاؤن اور ڈیفنس میں بادل کھل کر برسے. ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گلشن راوی، کاہنہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. مال روڈ پر نہر کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک پولیس کی کیبن کا شیشہ ٹوٹ گیا. شہر میں بارش کے باعث لیسکو کے 370 سے زیادہ فیڈر سٹرپ کر گئے. مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. بادل برسنے سے شدید گرمی کا خاتمہ. موسم خوشگوار ہو گیا. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ. تپتی دھوپ اور لو کے ستائے ہوئے شہریوں نے موسم تبدیل ہونے پر سخت احساس کیا. محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں میں 13 جون تک بارش کی پیشگوئی. بارشوں کا نیا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. گرمی کی شدت میں مزید کمی کا امکان. حکومت پنجاب کا محرم الحرام میں امن و امان کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ. صوبے بھر میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. خواتین، بزرگ، شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ڈبل سواری کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. 1 سے 10 محرم الحرام تک مجالس اور جلوسوں میں کسی نئی اختراع کی اجازت نہیں ہوگی. عوامی مقامات پر ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور آتش گیر مواد پر مکمل پابندی. فرقہ وارانہ منافرت، اشتعال انگیز نعروں اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. جلوس کے راستوں میں عمارتوں کی چھتوں پر مورچے بنانا اور اینٹیں یا پتھر جمع کرنے پر پابندی ہوگی. جلوسوں کے دوران دکانوں کی تھڑوں یا چھتوں پر بطور تماشائی موجودگی ممنوع قرار. تمام پابندیاں 1 سے 10 محرم الحرام تک مؤثر رہیں گی. وفاقی حکومت کی کفایت شاری پالیسی کے تحت پنجاب میں کاروباری اوقات تبدیل. پنجاب حکومت نے نئے اوقات کار کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبے بھر میں تمام دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز اب رات 9 بجے بند ہوں گے. ڈپارٹمنٹل سٹورز، کریانہ شاپس اور شادی ہالز کو رات 10 بجے تک کام کی اجازت. ریسٹورانٹس، کیفے، سنیما اور فوڈ پوائنٹس رات 11 بجے تک کھلے رہ سکیں گے. ہسپتال، میڈیکل سٹورز، بیکریز اور تندور اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ قرار. ڈیری شاپس، فٹنس جمز اور کال سینٹرز کو بھی نئے اوقات سے استثناء حاصل. نئے اوقات کار پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کو ہدایات جاری. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو بادشاہی مسجد میں ہوگا. کمیٹی اراکین ملک بھر سے ملنے والی چاند کی شہادتوں کا تفصیلی معائنہ کریں گے. معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی چاند کی رؤیت کا سرکاری اعلان کیا جائے گا. ماہرین فلکیات کے مطابق 15 جون کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان میں محرم الحرام کا آغاز 17 جون کو ہونے کا امکان ہے. پاکستان میں سمارٹ فون استعمال کرنے کی شرح 71.6% تک پہنچ گئی. پاکستان اقتصادی سروے کے اعداد و شمار جاری. سروے کے مطابق 2G صارفین کی تعداد میں نمایاں کمی، شرح صرف 28% رہ گئی. موبائل اور فکسڈ فون صارفین کی مجموعی تعداد 20,72,20,000 ہو گئی. مجموعی موبائل کنیکشن کا تناسب گزشتہ سال کے 81% سے بڑھ کر 82.6% ہو گیا. پاکستان دنیا بھر میں سب سے سستا انٹرنیٹ ڈیٹا فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل. ملک میں انٹرنیٹ ڈیٹا کا مجموعی استعمال 30,783 پیٹا بائٹس تک پہنچنے کا تخمینہ. پنجاب ریونیو یونیورسٹی نے زندہ اور ممتاز شخصیات پر PhD ریسرچ پر پابندی لگا دی. ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ نے نئی تعلیمی پالیسی کی منظوری دے دی. مراسلے کے مطابق PhD کے طلباء اب زندہ معروف شخصیات پر مقالہ یا سیناپسس نہیں لکھ سکیں گے. حکومتی سول ایوارڈ یافتہ زندہ شخصیات کو نئی تعلیمی پالیسی کے تحت پابندی سے استثناء حاصل. سول ایوارڈ یافتہ افراد پر تحقیق کے لیے متعلقہ DDPC کے ذریعے اجازت دینا لازمی قرار. پنجاب یونیورسٹی کی نئی ریسرچ پالیسی کا اطلاق تمام تعلیمی شعبہ جات پر یکساں ہوگا.
पंजाब हुकूमत का मुतवसत तबके के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का बड़ा मनसूबा। LDA ने मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी में कम कीमत प्लाट्स मुतारफ कराने का प्लान तैयार कर लिया। मुतवसत तबके को लग्जरी और मुकम्मल सहूलियात वाले सोसाइटियों में प्लाट खरीदने का मौका मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर्स में 3 मरला और 5 मरले के प्लाट की कटिंग की जा सकेगी। कम चौड़ाई वाली सड़कों के बायस तरक्याती लागत में कमी, प्लाट्स निस्बतन सस्ते होंगे। माली साल 2026-27 के लिए विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़ तैयार। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हजम 1 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़। जारी मनसूबों के लिए 77 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए मनसूबों के लिए 72 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वर्किंग वुमेन हॉस्टल गुजरांवाला की तामीर नौ मनसूबा जारी, प्रोग्राम में शामिल। पंजाब डे केयर फंड सोसाइटी के जरिए डे केयर सेंटर से क़याम का मनसूबा भी शामिल। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बड़ी कमी, महकमा खजाना पंजाब के अफसरान ने सर जोड़ लिए। पंजाब का आइंदा तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए रखने की तैयारी की जा रही थी। वफाक से नए मुआहदे के बाद पंजाब का तरक्याती बजट निस्फ करने की तजवीज़ पर अमल की तैयारी। पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम 749 अरब रखने की तजवीज़ दे दी गई। इंतहाई अहम तरक्याती जारी प्रोग्राम को ही मुकम्मल करने की पॉलिसी दे दी गई। लाहौर समेत पंजाब में म्यूजियम, आसार कदीमा, सयाहत का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह। सूबाई बजट में म्यूजियम, आसार कदीमा, सयाहत के फ़रोग़ के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नए मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़, जबकि जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पंजाब और लाहौर म्यूजियम के न्यू ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। TDCP के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। PHA का हॉर्टिकल्चर निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन करने का फैसला। PHA का इदारा जाती उमूर की मौसर निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल पोर्टल कायम करने का ऐलान। PHA और PITB के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ह्यूमन रिसोर्स और हॉर्टिकल्चर से मुतालिक उमूर की मुसलसल निगरानी की जाएगी। डिजिटल पोर्टल में PHA मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी का जामे डेटा मुरतब किया जाएगा। वसाइल की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मुलाकात। कारकुनों की क़यादत पीपल्स पार्टी लाहौर के कायम मुकाम सदर शाहिद अब्बास और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा शौकत ने की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी अब दोबारा अपना मुकाम हासिल कर रही है। अगले महीने पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करके भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पंजाब हुकूमत ने 7 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। ADC रेवेन्यू DG खान उस्मान मुनीर बुखारी तब्दील। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। ADCG जनरल साहिवाल नियाज अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू DG खान तैनात। महकमा खुराक के अंसर सगीर खान को ADC जनरल साहिवाल मुकर्रर कर दिया गया। कंट्रोलर शुमाइला मंजूर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में चीफ ऑफ सेक्शन तैनात। मोहम्मद बाबर सुलेमान को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन टूरिज्म डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। ADC जनरल सबा सहर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू विहाड़ी तैनात। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मोहम्मद तारिक मसूद को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। अहमद सुहेल को नया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया। महरीन फ़हीम अब्बासी महकमा बल्दियात में एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट तैनात। SNGAD की जानिब से तबादलों और नई तैनातियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की खिदमात पंजाब हुकूमत के सपोर्ट। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान इससे कबल मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तैनात रह चुके।
ڈاکٹر ساجد محمود چوہان پنجاب میں سیکرٹری ہیلتھ اور سیکرٹری بلدیات بھی تعینات رہ چکے ہیں۔